सर्वप्रथमे प्रभु जीशु को मु धन्यवाद ज्ञापन करे। तत्संगे मु समस्त को मो यूट्यूब चैनल अजय गुरु उड़िया मेसेज को स्वागत जनाऊँगी। प्रिय ईश्वर लोक मैंने आज आम एक मुख्य प्रसंग उपर आलोचना करवा, शिक्षा लाभ करवा। ता होची लेवियाथन। बाइबल आमको लेवियाथन विषय कौन कहे, ए विषय को आम चिंता करने को जीवा। सर्वप्रथमे जो लेवियाथन वर्ड जहाँ बाइबल रे अनेक अनेक स्थान रे उल्लेख करा जाय अछि एवं ए लेवियाथन माने कौन एवं बाइबल ए विषय रे कौन कहे, ए विषय को आमे शिक्षा लाभ करने को जीवा। सर्वप्रथमे ये जो लेवियाथन वर्ड्स यह हिब्रू वर्ड रू आसी अछि आउ यार अर्थ होची कॉइल्ड और ट्विस्टेड बोली कहा जाए। मोड़ी हेकी रहिबा बा कॉइल्ड हेकी रहिबा माने गोटे दौड़ी जेमती मोड़ी हेकी थाए। उदाहरण स्वरूप आम गोटे क्रोकोडाइल को कुंभीर जेमिति लंबा हुई मोड़ी हेकी थाए, से भली कॉइल्ड या ट्विस्टेड को बुझा जाए आरो जो हिब्रू वर्ड लेवियाथन रो। एवं यह को सी मॉन्स्टर बोली भी कहा जाए। लेवियाथन जहाँ सी मॉन्स्टर समुद्रर गोटे प्रकांड बा विशालकाय गोटे मॉन्स्टर। अन्य अर्थरे आम कहवा गले साधारणतः असुर असुर बोली कहा जाए बा विकृतांग जीव, समुद्र मध्य थिबा विकृतांग जीव सी मॉन्स्टर बोली कहा जाय थाए। प्रिय ईश्वर को लोक माने आमे केतेक बाइबल भित्तिक विषय मानकु जहाँ लेवियाथन रो वर्ड जहाँ बाइबल रो अछि से केतेक विषय को आमे पठन करने को जीवा। साधारणतः यह पुरातन नियम रे केतेक पुस्तक रे देखा मिलता है, विशेषकर आयुब पुस्तक रे एवं गीत संहिता पुस्तक रे एवं जेसाया पुस्तक रे यार विषय रे उल्लेख करा जाय अछि। आमे सर्वप्रथमे केतेक पद पर्व को पठन करी यार अर्थ को बुझीबा को आरंभ करिबा। गीत संहिता तार 74 14 पदरे लेखा अछि, तुम्भे लिबियाथनर मस्तक खंड खंड करी भांगी पकाइल, तुम्भे मरुभूमिर पशुमानक खाद्य निमंते ताहाकु देल बोली गीत रचक लेखि अछंती। ए लिबियाथन यह होछि गोटे गोटे बड़ सर्प को मध्य बुझा जाई थाए। आउ गीत संहिता तार जो 74 14 पद को आम अध्ययन कलु, यह बुझाई थाए जे इस्राएलर शत्रु बोली यह बुझा जाई थाए। लिबियाथन रो गोटे सिंबल बा प्रतीक होछि जे यह इस्राएलर शत्रु। सेथिपाई तार 14 पदरे कुहागला, लिबियाथनर मस्तक खंड खंड करी भांगी पकाइल, तुम्भे मरुभूमिर पशुमानक खाद्य निमंते ताहाकु देल बोली उल्लेख करा जाय अछि। द्वितीय विषय को आम देखिबा ता होछि मेंशन करा जाय अछि जहाँ जिसाया पुस्तक तार 27 1 पदरे मध्य लेवियाथन विषय रे उल्लेख करा जाय अछि। आमे पठन करिबा। लेखा अछि, सेही दिन सदाप्रभु आपणार निर्दय बृहत व शक्तिशाली खड्ग द्वारा द्रुतगामी सर्प लिबियाथन को बोली उल्लेख करा जाय अछि व वक्रगामी सर्प लिबियाथन को प्रतिफल देबे, आउ से समुद्रस्थ दीर्घकाय जंतु को नष्ट
କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଭଳିଆ ଯାହାକୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳ ଏବଂ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଲିବିଆଥନ୍ ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତୀକ, ଏହାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବେ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏହାକୁ ଲିବିଆଥନ୍କୁ ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତୀକ, ଏହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର 41ରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ କି ଲିବିଆଥନ୍ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ସି ମନଷ୍ଟର, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଲିବିଆଥନ୍ ସି ମନଷ୍ଟର ଅଟେ, ଆଉ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସି ମନଷ୍ଟର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷମତାପନ୍ନ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସର୍ବଭୌମତ୍ୱତା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନତାର ଅଧୀନରେ ଲିବିଆଥନ୍ ରହିଅଛି, ଆଉ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଆର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 104ର 25-26ରେ ମଧ୍ୟ ଲିବିଆଥନ୍ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଲିବିଆଥନ୍ ଯିଏକି ଏକ ସି ମନଷ୍ଟର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରାଗନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ। ଏବଂ ଲିବିଆଥନ୍ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବଳ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଭଳି, ଯେଉଁ ସର୍ପ କି ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଇଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍, ଏବଂ ଏହାର ମୁଖରୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଭଳି ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ପ ପରି ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଏହା, ବା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, କ୍ରିଚର୍ସ। ତ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲିବିଆଥନ୍, ଏହାକୁ ମାରାଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କତାକୁ, ଏକ ଉତ୍ତମ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପ୍ରତୀକ ଏହା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିନାଶ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଏ ମନଷ୍ଟରର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏହା, ଗୁଣମାନ ହେଉଛି ଏହା। ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 12-13ରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ, ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଗନ୍ ବୋଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଅଛି, କେତେକ କହନ୍ତି ଏହା ସେହି ପଶୁ। ଏହି ପଶୁ ତାହା ସହିତ ତୁଳନାକ୍ଷମ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି ବୋଲି କେତେକ କୁହନ୍ତି। ଅତଏବ ସେହି ପ୍ରକାର ଲେବିଆଥନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ମନ୍ଦ এই ପୃଥିବୀରେ କରିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 34ର 13-14 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖନନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଇଭିଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଏକ ମନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଶୟତାନ ଏବଂ ମନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର
ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏଇ ଲେଭିଆଥନ୍। ଆଉ ଏଇ ଲେଭିଆଥନର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବା ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଇବ ତାର 41ର 1ରୁ 34 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଅପୋଜ କରିଥାଏ, ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଲେଭିଆଥନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଲେଭିଆଥନ। ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକ ତାର ଯାହା 27ର 1 ପଦକୁ ଆମେ ପଠନ କଲୁ, ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ସୈଟାନ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍। ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି, ହାୟାର୍କି ଅଫ୍ ସୈଟାନ୍ସ ଦ ଡେଭିଲ୍ସର ଯାହା ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ଉପରେ ଏ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଶୟତାନ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଶୟତାନ ହିଁ ଏହା। ଆଉ ଏହାର ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ବିନାଶ କରିବ, ବିନାଶମୂଳକ ବଳ ଆଠାରେ ଅଛି। ବିଭ୍ରାନ୍ତତା, ଡିସଅର୍ଡର, ବିନାଶ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ବିନାଶ, ବିଖଣ୍ଡ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଭିଆଥନ୍ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାରିଯିବା ଏକ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ହାରିଯାଇଅଛି, କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତାର ବିଚାର ଏବଂ ଜୟତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ ବା ସେବିକା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେମିତି ଏହି ଲେଭିଆଥନ୍ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା? ଈଶ୍ୱର ତ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେମିତି ଏହି ଲେଭିଆଥନ୍ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା? ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନମ୍ରତା ହଉ। One can humble themselves. ଜଣେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ହବ। ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମଠାରେ ଯେଉଁ ସକଳ ଶାରୀରିକ ଗର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ, ଆତ୍ମିକ ଗର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଲ୍ଫ ରାଇଚିୟସନେସ୍ ଯାହା ଆମଠାରେ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ରାଇଚିୟସନେସ୍, ନିଜର ଧାର୍ମିକତା, ସେଲ୍ଫ ରାଇଚିୟସନେସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଆମେ କରୁ ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଲେଭିଆଥନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରୁ, ତାର ସମସ୍ତ ଆଟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିତାନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଘୁଞ୍ଚାଇବେ ସମସ୍ତ ଲେଭିଆଥନ୍ର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନମ୍ର ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବଳ, ଲେଭିଆଥନ୍ର ଶକ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା, ଚାତୁରୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦତାରୁ, ଲେଭିଆଥନ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ତେବେ ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଭିଆଥନ୍ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଠନ ଦ୍ୱାରା
ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ସି ମନଷ୍ଟର, ମେରାଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଦ ଡ୍ରାଗନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ଏହା ଉପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପରି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ, ଦୌଡ଼ି ଯେମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପଶୁ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ମୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥାଏ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଭଳି ଏହି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଏହା। ଆଉ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାପୂର୍ବକ ନମ୍ରତା ହୋଇ, ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି, ସ୍ୱଧାର୍ମିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କହିବାରେ କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।